بیک ناظرین، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی حکام اور حماس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر بدھ کی صبح نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کا سیکیورٹی گارڈ بھی شہید ہو گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ اس سے قبل غزہ جنگ کے دوران اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے بھی درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ 1962 میں غزہ کے شہر کے مغرب میں شتی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے غزہ کی اسلامی یونیورسٹی سے 1987 میں عربی ادب میں ڈگری حاصل کی، پھر 2009 میں اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کی۔ اسماعیل ہانیہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم، حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ اسماعیل ہانیہ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل تھے۔ 1997 میں وہ حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکریٹری بن گئے۔ 1988 میں پہلے انتفاضہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل نے 6 ماہ قید میں رکھا۔ 1989 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں اسماعیل ہانیہ کو لبنان ڈیپورٹ کیا گیا، جس کے اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہانیہ کی غزہ واپسی ہوئی۔ 2006 میں فلسطین کے الیکشن میں حماس کی اکثریت کے بعد اسماعیل ہانیہ کو فلسطینی اتھارٹی کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ حماس فتح اختلافات کے باعث یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی، لیکن غزہ میں حماس کی حکمرانی برقرار رہی اور اسماعیل ہانیہ ہی اس کے سربراہ تھے۔ اسماعیل ہانیہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم، حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ اسماعیل ہانیہ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل تھے۔ 1997 میں وہ حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکریٹری بن گئے۔ 1988 میں پہلے انتفاضہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل نے 6 ماہ قید میں رکھا۔ 1989 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں اسماعیل ہانیہ کو لبنان ڈیپورٹ کیا گیا، جس کے اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہانیہ کی غزہ واپسی ہوئی۔ 2006 میں فلسطین کے الیکشن میں حماس کی اکثریت کے بعد اسماعیل ہانیہ کو فلسطینی اتھارٹی کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ حماس فتح اختلافات کے باعث یہ حکومت زیادہ دیر نہ چل سکی، لیکن غزہ میں حماس کی اکثریت رہی۔ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی سر، بتائیے گا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ہاں، دیکھیں یہ بڑی ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے۔ جس طریقے سے اسماعیل ہانیہ جو ایک بڑے امپورٹنٹ لیڈر تھے، حماس کے تھے، ان کی اسسینیشن ہوئی ہے اور وہ بھی ایران کے اندر ہوئی ہے۔ تو اس میں ایک تو ایران کی سوورنٹی بھی بریچ ہوئی ہے، ایران کے کو ابھی سیکیورٹی کی وجہ سے شرمندگی کا بھی سامنا ہے، اور اسرائیل میں لائکلی جس طرح ہے کہ اس نے اسٹرائک کیا ہے، اور اسرائیل نے ماضی میں بھی ایران کے جو جتنے نیوکلیر سائنٹسٹ تھے ان کی بھی اسسینیشن میں انوالو تھے۔ ان کے مشہور ٹاپ سائنٹسٹ تھے محسن فخری زادہ، ان کو بھی اسسینیٹ ایران میں کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں قاسم سلیمانی کے اسسینیشن میں بھی یہ انوالو تھے، اور بہت سارے تھے۔ لیکن ابھی دیکھنا یہ ہوگا اگلے 24 گھنٹے میں ایران کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے، کیونکہ ان کی ابھی جو سپریم کونسل بیٹھی ہے بات چیت پہ۔ جی ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ پر حملے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ حماس رہنما کو دوسرے ملک سے داغے گئے میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے حماس رہنما اسماعیل ہانیہ پر حملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حماس رہنما کو شمالی تہران میں میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ان کو رات کے 2 بجے نشانہ بنایا گیا۔ اسماعیل ہانیہ تہران میں سابق فوجیوں کے خصوصی ہیڈ کوارٹرز میں مقیم تھے۔ حماس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا ہے کہ شہید اسماعیل ہانیہ نے فلسطین کاز کے لیے اپنا سب سے قیمتی مال دیا۔ فلسطینی اپنے مقصد کے لیے ہر عزیز اور قیمتی چیز پیش کرنے کو تیار ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر گیا ہے۔ اسرائیل نے معاملات کو ایک جامع جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ مزاحمتی تنظیمیں جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اسرائیلی حکومت اسماعیل ہانیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے کے گناہ پر پچھتائے گی۔ شہید اسماعیل ہانیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ مہر الطاہر نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ شہید بھائی ہانیہ سے کہتے ہیں اچھی طرح سو جاؤ اور فکر نہ کرو، ہم جد و جہد اور مزاحمت جاری رکھیں گے۔ حماس رہنما سامی ابو ظاہری نے کہا ہے کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ شہید اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ شہادت سے ایران، فلسطینی قوم اور مزاحمتی تنظیموں کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ ایران اور فلسطین کے گہرے اور ٹوٹ رشتے کو تقویت ملے گی۔ قبل سے حملے کے بعد ایران کی اعلیٰ سیکورٹی قیادت کا اجلاس بھی طلب کیا گیا۔ اجلاس میں پاسدارانہ انقلاب کے سینئر کمانڈر بھی شریک ہوں گے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل حملے پر رد عمل کا فیصلہ کرے گی۔ دوسری جانب ترکیہ نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت سے ظاہر ہے کہ اسرائیل امن نہیں چاہتا۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ پر حملہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل خطے میں جنگ پھیلانا چاہتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگیری نے کہا ہے کہ ہم معاملات کو جنگ کے بغیر درست کرنا چاہتے ہیں تاہم کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ دوسری طرف امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ کسی بیرونی حملے کی صورت میں اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے حزب اللہ، اسرائیل کشیدگی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ ناگزیر نہیں، کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا دفاع کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر فوری تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا حماس رہنما کو نشانہ بنانے کی خبروں سے آگاہ ہیں۔ تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر پاکستان میں سیاسی رہنماؤں نے شدید مذمت اور گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اسماعیل ہانیہ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہانیہ پر حملہ بربریت اور جارحیت کی شرمناک مثال ہے۔ یہ حملہ عالمی قوانین اور بین الاقوامی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے فلسطین میں ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کا اعلان کر دیا، کہا کہ ملک بھر میں جمعے کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے کیے جائیں گے۔ اسماعیل ہانیہ کے درجات کی بلندی کے لیے مدارس، مساجد میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ احمد رحمان نے کہا کہ اسرائیلی کارروائی بھیانک اقدام ہے، اسرائیلی دہشت گردی کو لگام دینے والا کوئی نہیں۔ ان لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے جس کی بنیاد پر اسرائیل طاقتور بنا۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک اسرائیل کو طاقت فراہم کرتے ہیں۔ پر اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد یہ کشیدگی اور جنگ مزید بڑھے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین سید نے کہا کہ یہ خبر سن کر بہت غم ہوا کہ ایک مجاہد کو شہید کر دیا گیا۔ یہ فلسطینی عوام کے لیے ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی باتوں کو سبوتاج کر دیا گیا ہے۔ یہ فلسطینی جنگ آزادی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ان کو ایران کے دارالخلافہ تہران میں شہید کیا گیا۔ یہ ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے امریکیوں کو لازمی تحفظ میں لیا ہوگا۔ اسماعیل ہانیہ کشمیر کی آزادی کے لیے بہت آواز اٹھاتے تھے۔ اسرائیل نے اب مشرق وسطیٰ میں ایکشن شروع کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ فلسطین کے مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اسماعیل ہانیہ کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ وہ ایرانی صدر کی تقریبا حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بانی PTI نے کہا ہے کہ پاک فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے بلکہ ہم نے تنقید کی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی PTI نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا، دوسری جانب سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کر لیتے۔ محمود خان اچکزئی پر ہمارا پورا بھروسہ ہے۔ بانی PTI نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے کہ چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو کہ صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں۔ بانی PTI نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے اسمبلیوں سے استعفے کی جو بات کی وہ تیسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں، ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی۔ پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شمولیت اختیار کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حالات یہ ہیں کہ میرے جیل کے کمرے کی صفائی کرنے والے کا بجلی کا بل 40,000 آ گیا۔ 9 مئی واقعات میں ہماری بے گناہی CCTV میں چھپی ہے۔ اگر 9 مئی میں PTI کا کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔
तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उन्हें फौज और पीटीआई में बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आता। बर्फ पिघलने या बैकडोर मुज़ाकरात पर DGISPR बात कर सकते हैं। अता तारड़ ने कहा कि यू टर्न्स के अलावा बानी पीटीआई की जात में कोई चीज मुस्तकिल नहीं। पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब कहते हैं मुझसे बात करो। उन्होंने कहा कि ये क्या कोशिश है कि फौज को सियासत में लाया जाए या अपनी हिमायत करने का कहा जाए। उनके सोशल मीडिया सेल से गालिबन कोई ऐसा मवाद मिला है जिसे मिन्नत तरले करने पर मजबूर हुए हैं। गुफ्तगू के दौरान इलेक्शन एक्ट में नई मुजवजा तरामीम के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहले ही आइन में मौजूद थी। पार्लियामेंट की राय कानून साजी के जरिए नजर आए तो उसके जो भी असरात हैं वो सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून का इतलाक माजी से होगा या नहीं, ये भी पार्लियामान का इख्तियार है। वाज़ेह है कि अडयाला जेल के कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई ने फौज से मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी। बानी पीटीआई ने कहा कि हम फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। लाहौर में सूबाई मोहतसिब पंजाब मोहतरमा नबीला हकीम अली खान ने अपने दफ्तर के दौरे के दौरान अवाम की दरखास्तें सुनी। कुली कचहरी में अवामी मसाइल पर तवज्जो दी। इनकी इस बार मुदाखलत ने अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के जानिब एक अहम कदम उठाया और लोगों को अपनी शिकायत पेश करने का मौका फराहम किया। ये इक़दाम इंसाफ की फराहमी और मसाइल के हल में दफ्तर की पेशा वराना और हमदर्दाना लगन को उजागर करता है। रावलपिंडी दरबार आलिया ईदगाह शरीफ में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की महफिल वसिलसिला यौम वसाल शेखुल मुहद्दिसीन उल मुफस्सिरीन ख्वाजा खाजगान अलहाज अल हाफिज हजरत पीर मोहम्मद हबीबुर रहमान अल मारूफ किबला आलम लासानी रहमतुल्लाह अलैह का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत सजादा नशीनों आलम इस्लाम के मुमताज़ मजहबी और रूहानी पेशवा पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान ने की। महफिल के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टिसूरी थे। महफिल से खिताब करते हुए पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान ने कहा है कि एक रंग दुनिया का है और एक रंग अल्लाह ताला का, जिसके मुतालिक रब्बे रहमान करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बताओ अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग है। अल्लाह वाले अल्लाह ताला के रंग से रंगे जाते हैं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह वाले अल्लाह ताला के दीन के रंग से रंगे जाते हैं। आज जिस अजीम हस्ती की याद में हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन पर अल्लाह का रंग इस कदर गहरा था कि उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा दीन मतीन इस्लाम की तबलीग, शरीयत मुतहरा की तरवीज और इश्क व इत्तबा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबारत है। और कोई भी किबला आलम लासानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ तो उसको भी एक ही सबक दिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी के जरिए ही निजात और रब्बे रहमान का कुर्ब पाया जा सकता है। किबला आलम लासानी रहमतुल्लाह अलैह ने बेशुमार मखलूक खुदा की जिंदगी को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के रंग में रंग डाला। आप रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों के मुतालिक हदीस कुदसी में आता है कि बंदा गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला के ऐसे कुर्ब को पा लेता है कि वो रब्बे रहमान से जो मांगता है उसे अता कर दिया जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी का नतीजा ये निकला कि आज भी किबला आलम लासानी रहमतुल्लाह अलैह का नामी जगमगा रहा है और आप रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक मरजाए खलाइक और दुआओं की कबूलियत का मरकज है। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टिसूरी ने कहा कि ईदगाह शरीफ से हमेशा इश्क रसूल, मखलूक खुदा की फलाह बहबूद और इस्तेहकाम पाकिस्तान का खूबसूरत पैगाम दिया गया। महफिल में कसीर तादाद में उलमाए कराम, नाते खानान अज़ाम व बस्तगान ईदगाह शरीफ, अवामुन्नास और खातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। महफिल का इख्तिताम दरूद सलाम के बाद पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान की वतन अजीज़ की सलामती, खुशहाली, तरक्की, अफवाज पाकिस्तान की सरबुलंदी, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जुल्म बर्बरियत से निजात और आबादकारी के लिए खुसूसी दुआ पर हुआ, जिसके बाद वसी व अरीज लंगर का एहतमाम भी था। पाकिस्तान कस्टम और पंजाब एक्साइज का लाहौर में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करने पर इत्तेफाक। ज्वाइंट ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए डायरेक्टर जनरल एक्साइज पंजाब को मुरासला इरसाल किया जाएगा। दोनों महकमे एक दूसरे की इस्तादाद कार को बढ़ाने के लिए डेटा और हिस्टोरिकल तजुर्बा शेयर करेंगे। मुश्तरका नाकाजात और जॉइंट होल्ड अप्स के लिए बुनियादी पॉइंट्स पर इत्तफाक कर लिया गया। कस्टम डिपार्टमेंट पर बड़े कैप्चर में पंजाब एक्साइज के स्टाफ को इनामात के लिए तजवीज़ करेगा। फरूख शरीफ कलेक्टर कस्टम लाहौर और मोहम्मद आसिफ डायरेक्टर एक्साइज लाहौर की कस्टम हाउस में मीटिंग में इनकाद पर इत्तफाक किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर का जराइम पेश अनासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ने थाना टाउनशिप के इलाका में यूनिवर्सिटी तलबा से होने वाली वारदात ट्रेस करके मुलजिम गिरफ्तार किया। वारदात के लाखों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन बरामद करके समन सोहेल के सपोर्ट कर दिए गए। क्राइम फाइटर इंस्पेक्टर वकास बुखारी ने मौल मसरूका मुदैया के सपोर्ट किया। मुलजिमान टाउनशिप के इलाके से मुदैया का कीमती सामान छीन कर फरार हो गए थे। एसपी नॉर्थ फुरकान बिलाल ने बर वक्त मुलजिमान की गिरफ्तारी पर इंस्पेक्टर वकास को शाबाश दी। चीफ क्राइम रिपोर्टर को इन्होंने न्यूज़ वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। डीआईजी इमरान किश्वर ने कहा कि इंस्पेक्टर वकास बुखारी ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। महकमा एक्साइज रीजन ए के इंस्पेक्टर तारिक हाशमी 40 साल सर्विसेज पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए हैं। रिटायरमेंट के मौके पर रीजन के डायरेक्टर मोहम्मद अली नवीद, रिटायर्ड डायरेक्टर शेख तहसीन, इंस्पेक्टर मियां इफ्तिखार, सजाद हुसैन, नजर फरीद वटू और इमरान इश्तियाक और दीगर साथियों ने इंस्पेक्टर तारिक हाशमी को दुआओं के साथ रुखसत किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के अजला में सब्जियों की कीमतों में फर्क पर निर्खों के तकाबली जायजे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली गई। इजलास में शेख और अनोश की कीमतों और दस्तियाबी का जायजा लिया गया, जबकि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में हम बाजारों में शेख और अनोश की दुकानों की मैपिंग की भी तजवीज़ पेश की गई। चीफ सेक्रेटरी ने नीलामी के अमल में ज़रिए अजनास की कीमतों के दुरुस्त तयन के लिए SOPs तैयार करने का हुक्म देते हुए कहा कि मुख्तलिफ अज़ला में आलू, प्याज और दीगर सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क का कोई जवाब नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हिदायत की कि अज़लाक की मंडियों में मुकर्रर किए गए नरखों का मवाजना करके रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर भिजवाई जाए। पियाफ अंजुम निसार ग्रुप के मकामी होटल में होने वाली EC मीटिंग ताजरों और कारोबारी बरादरी के बड़े जलसे में तब्दील हो गई। साबिक चेयरमैन पियाफ और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर मियां बुज़र शाह का कहना है कि ये पियाफ अंजुम निसार ग्रुप की 27 साल मेहनत का नतीजा है कि लाहौर की कारोबारी बरादरी और ताजिर हम पर एतमाद करते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में इंशाल्लाह भारी एक्सरेस से कामयाब होंगे और खिदमत के सफर को जारी रखेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त मियां अबूजर शाद के हमरा मकामी होटल में मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली फारूक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर के मकामी होटल में, जहाँ प्याफ के साबिक चेयरमैन और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर अबूजर शाद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, क्या हाल है जी? बहुत बड़ा कट था ये, बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी EC मीटिंग पर, ये आप लोगों पे एतमाद का इज़हार है या क्या सूरत है? बहुत शुक्रिया जी। EC मीटिंग तो हमारे तकरीबन 180 लोग हैं। अब 180 में से इस वक्त आज हमने जो कैंडिडेट थे उन सब कैंडिडेट 10-10 दोस्त अपने साथ लेके आए थे, तो इसलिए माशाल्लाह आज 700-800 का मजमा हुआ था। ये 700-800 का मजमा नहीं है, ये एक्चुअली अगर 10-10 वोट भी लेके आएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला ये 7-8 हज़ार वोट का एक गुलदस्ता है जो अंजुम निसार की ज़ेर साया इंशाल्लाह ताला वोट कास्ट करेगा। ये 25-27 साल की जो मेहनत है वो उसका रंग है, ये इतनी गैदरिंग और इतनी डीप रूट। ये बेजुबान लोगों के खिलाफ नफरत है, जिनकी जुबान नहीं है बिजनेस कम्युनिटी ने उनको फारग कर दिया है। जुबान उनकी बकरे की जुबान बन गई है। अगर जुबान से बंदा रिश्ते करता है, उसी जुबान से बंदा 25 साल ओहदे दिए हैं इस शख्स को, उसकी जुबान ही नहीं है। और नबी पाक, मेरे हुक्म है मेरे नबी का कि मुनाफिक से काफिर बेहतर है। तो मुझे ये बताएं, ये जो मुनाफिकत की सियासत करते हैं सफ़ेद बालों के साथ और ओहदे लेने के बाद, क्या इन लोगों का करैक्टर है? अगर करैक्टर हो तो इस तरह होता है। आपने खल्क़े खुदा देखी, आज यही राज करेगी, वो मैं भी हूँ आप भी हैं। मिलावट माफिया ने सब्जियों के बाद फलों को भी न बख्शा। खट्टे मीठे आड़ू भी जंग आलूद निकले। ग़िज़ाइयत से भरपूर फलों को खुले रंग और केमिकल्स लगाने वाले माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैकडाउन करते हुए 2 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवा दिया। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर कार्रवाई की गई। मजीद जानते हैं आसमान मुगल की इस रिपोर्ट में। खट्टे मीठे सुर्ख आड़ू भी जंग आलूद निकले। ग़िज़ाइयत से भरपूर फलों को खुले रंग और केमिकल लगाने वाले माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन, 2 मुकदमात दर्ज करवा दिए गए। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, ठोकर न्याज़बेग और काना में वाक़या मंडियों, फ्रूट स्टॉल और गोदामों की चेकिंग की गई। 50,000 किलो फलों की चेकिंग के दौरान 900 किलो नाकस जंग आलूद आड़ू, 3 मन ममनू जंग कैल्शियम कार्बोनेटिक सुर्ख तलब करके
2 فروٹ گودام بند کر کے مقدمات کا اندراج کروا دیا گیا۔ کچے آڑوؤں کو کپڑے رنگنے والا سرخ رنگ اور سرف لگا کر فروخت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ پھلوں کو پکا ہوا دکھانے کے لیے ممنوع رنگ اور کیلشیم کاربونیٹ استعمال کرنے پر سخت پابندی عائد ہے۔ موسم گرما میں آم اور آڑو کی زیادہ مانگ کی وجہ سے پھل کو پکا ہوا دکھانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے تھے۔ صحت بخش قدرتی پھل کو ممنوع رنگ اور کیمیکل لگا کر مضر صحت بنانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں پھلوں کی چیکنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خوراک کی تیاری میں پیور فوڈ ریگولیشن کی خلاف ورزیاں ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی۔ ملاوٹ مافیا باز رہیں، صحت بخش غذا کی تیاری اور ترسیل کو یقینی بنائیں۔ فارم سے ساگ تک، کھیت سے پلیٹ تک محفوظ خوراک فراہمی کے لیے مسلسل کریک ڈاؤن جاری رہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے میرٹ پر بنائے گئے کمیٹی کے سفارشات اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر لاہور میں 18 ایس ایچ اوز کے تقرر اور تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تبدیل ہونے والوں میں کرائم فائٹر فاروق اعظم کو ایس ایچ او کانا، احسن جسپال کو ایس ایچ او سرور روڈ، آصف مانگٹ کو ایس ایچ او شفیق آباد، فیصل ندیم کو غازی آباد، دانیال گجر کو جنوبی چھاؤنی تعینات کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف کرائم رپورٹر وسیم ثابت سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کے حکم اور کمیٹی کی سفارشات پر جو 18 ایس ایچ او کو تبدیل کر دیا گیا ہے جن کا تعلق لاہور شہر سے تھا۔ سب سے پہلے بات کی جائے وقار بخاری کی، تو ڈی آئی جی آپریشن کے آرڈر کے مطابق وقار بخاری کو جو ہے وہ رائیونڈ سٹی ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے۔ عمران نیازی کو بغبان پورہ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ دانیال جنوبی چھونی، فیصل ندیم غازی آباد، محمد زاہد اسلام پورہ، عرفان گجر نولکھا، جبکہ کرائم فائٹر فاروق اعظم کو شفیق آباد سے تبدیل کر کے تھانہ کانا میں تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ آصف جوید مانگٹ کی بات کی جائے تو یہ بھی بڑے کرائم فائٹر ہیں، بڑے بڑے تھانوں میں بطور ایس ایچ او ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں۔ ان کو پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ سے ایس ایچ او شفیق آباد تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ حماس حمید کی بات کی جائے تو ان کو مصطفیٰ آباد سے جو ہے وہ تبدیل کر کے ہڈیارہ ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے۔ نوید اسلم مصطفیٰ آباد توصیف ہیر تھانہ میں، جبکہ محمد زکا غالب مارکیٹ، مستنصر ہنجرا جوہر ٹاؤن، رانا مجاہد سندر، امجد ڈوگر کو سبزہ وقار اشرف کو لیٹن روڈ، جبکہ طیب سرفراز موچی گیٹ، عمران قمر پڈانا کو اقبال ٹاؤن تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جب سبزہ زار کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سبزہ زار سے تیمور عباس کو تبدیلی کی درخواست پر پولیس لائن کلوز کیا گیا ہے، کیونکہ سبزہ زار میں جو ایس ایچ او تعینات تھے تیمور عباس، ان کو کوئی گھریلو مسئلہ تھا، کوئی پرابلم تھی، جس کی وجہ سے بارہ دفعہ جو ہے وہ پولیس افسران کے پیش ہو کر اپنی تبدیلی کی استدعا کرتے رہے۔ آخر کار ان کی سنی گئی، ان کو تبدیل کر کے پولیس لائن رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تمام جو نئے تعینات کیے گئے ایس ایچ او ہیں، تمام کو ڈی اے جی آپریشن کی جانب سے دفاتر میں مدعو کیا گیا تھا، کیونکہ ایک نئی ریت رواج جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ کسی کو بھی اگر پوسٹنگ دی جاتی ہے تو ڈی اے جی آپریشن اور ایس ایس پی آپریشن جو ہے اس کو پہلے آمد کرنے سے پہلے بلایا جاتا ہے اور تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ شہریوں کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، اور پہلے سلام پھر کلام کا جو مرحلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے ڈی اے جی نے کہا کسی بھی صورت ایف آئی آر نہیں رکے گی، جس کا کوئی مسئلہ ہوگا تو فوری مقدمہ درج کیا جائے گا۔ تو 18 ایس ایچ او کو ابھی ڈی اے جی آپریشن کی جانب سے آفس بلایا گیا تھا اور ان تمام کو بریفنگ کے بعد جو ہے وہ اپنی اپنی جائز تعیناتی پر فوری رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بانی پی ٹی آئی کو ہٹلر پارٹ 2 قرار دیا۔ کہا مریم نواز پر فاشسٹ ہونے کا الزام لگانے پر بانی پی ٹی آئی کو شرم آنی چاہیے۔ مریم نواز کو والد کے سامنے آپ نے گرفتار کروایا تھا۔ کہا سیاسی مخالفین پر آرٹیکل 6 کے مقدمات بنانے کی فرمائشیں کرنے والے اور جیلوں میں کیمرے لگا کر خود تکلیفیں دینے والا یہی فاشسٹ لیڈر فتنہ خان تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مدریاس بلوچ کی اس رپورٹ۔ اپنے بیان میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری نے کہا ہے کہ مریم نواز نے بشرا بی بی یا آپ کی چاروں بہنوں کو گرفتار نہیں کروایا۔ آپ ویل چیئر سے خود ڈر کر بھاگے اور اٹھے، مریم نواز نے نہیں اٹھایا۔ فاشٹ اور ذاتی عداوات کے مارے حکمران آپ تھے جس نے بطور وزیر اعظم 100 سے زیادہ لیگی رہنماؤں کو سیاسی مقدمات میں گرفتار کروایا۔ روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریوں کے باوجود ایک بھی لیگی رہنما نے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ تحریک انصاف کے انقلابیوں نے ایک
रात जेल में गुजारने के बाद अगले दिन लाइनें लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। अपने जराइम, नाकाम बगावत और पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों का मलबा मरियम नवाज पर मत डालो। जिस फौज के सिपह सलार को मीर जाफर कहते हो और न्यूट्रल को जानवर कहते हो, उससे मुज़ाकरात का कहते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत का कहना था कि पहले फौजी तंसीबात पर हमले कराते हो, शोहदा के मुजस्मे जलाते हो और फिर मासूमियत का ड्रामा भी करते हो। 9 मई के नाकाम बगावत का हिसाब भी देना होगा और सजा भी भुगतना पड़ेगी। अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। कोट अद्दू में वापडा हुकाम की अजीब मंतक, लाइन लॉसेस पूरे करने के चक्कर में शहरियों को जलील किया जाने लगा। शहर के मुख्तलिफ फीडर्स पर 16 से 18 घंटे की बदतरीन और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाने लगी, जिसकी वजह से न सिर्फ कारोबार बल्कि मामूलाती जिंदगी भी मुतासर हो गए। इस हवाले से प्रेस क्लब के बाहर शहरी वापडा हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा। जी बिल्कुल, कोट अद्दू में वापडा हुकाम की अजीब मंतक देखने में सामने आ रही है। बताता चलूँ, लाइन लॉसेस पूरे करने के चक्कर में जो वो शहरियों को जो वो ख्वार किया जाने लगे और मुख्तलिफ शहर के जो फीडर्स हैं उनमें 16 से 18 घंटे की जो वो बदतरीन गैर इलानिया लोड शेडिंग जो वो की जा रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कारोबार बल्कि जो मामूलात ज़िंदगी है वो भी जो है शदीद मुतासर होने लगे हैं। इस वक्त जो है वो शहरी वापडा हुकाम के खिलाफ जो है प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह है कि वापडे वालों की तरफ से बेगैरती बेहिसी का बोलता सबूत है। बिलों को अगर देख लिया जाए तो 10,000 15,000 गरीब आदमी क्या करें, अपने बच्चों को रोटी खिलाएं, इनके बिजली के बिल पे करें। अच्छा, फिर लोड शेडिंग की इतनी बेगैरती की हुई वापडा काम ने कि ना बुजुर्गों का इनको ख्याल है, ना मरीजों का, ना औरतों का, ना बच्चों का। हर दो 3 घंटे अलमुख्तसर 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अच्छा, पता किया मालूम जाता है। और ये लोड शेडिंग हर माह की 25 तारीख से लेके 30 तक, यानी कि 4-5 दिन लोड शेडिंग होती है। ये मेरा ख्याल है लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए ये अवाम को तंग और जलील किया। ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं हमारे लिए, बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। अब मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, मेरा 10,000 12,000 रुपये बिल है, हम कहाँ से भरेंगे? ये देते हैं हमें, कहाँ से ये हमें ला के देंगे, हम यहाँ भरेंगे? अवाम है वो जलील हो रही है, पूरा शहर परेशान है, परेशानी के आलम में है। कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हम कहाँ जाएं? मरीज कहाँ जाएं? बच्चे कहाँ जाएं? कर रहे हैं, हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? लोड शेडिंग इतना है, परेशानी है। रात को बच्चे सोते नहीं हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। 20-20 हज़ार 30 हज़ार हम अस्पतालों में लगा रहे हैं। बिल है, मैं बता रहा हूँ, मेरा 10 हज़ार 12 हज़ार बिल आया हुआ है। मैं मस्जिद का इमाम कहाँ से भरूंगा? कौन देगा? हुक्मरान देते हैं, हुक्मरान नजर नहीं आते। ये कहाँ जाएंगे? आखिर कहाँ तक जुल्म रहेगा? ये जुल्म हमेशा नहीं रहता, इंशाअल्लाह खत्म होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब मैं पकड़ूंगा ये मेरी पकड़ सख्त है। इंशाअल्लाह अल्लाह इनको पकड़ेगा और ये उसकी पकड़ में आएंगे अल्लाह के फजल और करम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना आज 6वें रोज भी जारी है। शुरका का सख्त गर्मी के बावजूद भी हौसला बुलंद, जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे नुमान चौधरी से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में जमात इस्लामी की जानिब से आज 6ठे रोज़ भी धरना जारी है। लियाकत बाग रावलपिंडी पर जो है धरने में बाएं जानिब देखा जा सकता है कि काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पर शुरका जो है वो उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है। जबकि मेरी दाएं जानिब देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है उसको डबल साइड पर जो है ट्रैफिक को ओपन किया गया है। जबकि जो दफातर में जाने वाले हजरात हैं या जो ख्वातीन सफ़र करने वाली हैं उनको ट्रैफिक में सफ़र करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लियाकत बाग पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी खलल और काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो है यहाँ पर हाफिज नईम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, मीडिया से गुफ्तगू करनी थी, किसी नागरेज वजूहत की वजह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो कैंसिल कर दी गई है। जबकि यहाँ पर सख्त गर्मी के बावजूद जो शुरका यहाँ पर पड़ाव डालकर बैठे हुए हैं उनका जो जोश जज्बा वो इंतहाई जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। और इनका जोश जज्बा इतना है कि वो अभी भी इसी आस पर बैठे हुए हैं कि जब भी हमें हमारे कायद हाफिज नईम रहमान साहब हमें आवाज़ देंगे हम यहाँ से डी चौक की तरफ रवाना होंगे। जबकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की खलल की वजह से यहाँ पर आए रोज़ जो है लड़ाई झगड़े मामूल बन चुका है। चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने नए तैनात होने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान से हल्फ ले लिया।
इस तकरीब में अहम शख्सियात की जानिब से शिरकत की गई, जिनमें वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शब्बीर अहमद उस्मानी, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान, सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स और गिलगित बल्तिस्तान वसीम अजमल चौधरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल सुधीर खान खट्टर, चीफ जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह, सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इकबाल नसीर, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी अयूब शाह गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल, मोहम्मद अली मेंबर गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल, सैयद शबील हुसैन मेंबर गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल और प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर आबिद रजा शामिल थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब की मेजबानी रजिस्ट्रार सुप्रीम एपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान आकिल हसन चौहान ने की। सुप्रीम एपीलेट कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के अफसरान और अमला भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद था। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।